ఓం చదవనండి. చదవండి. ఓకే. ఓం శివనామ్ని విభావితే అంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయార్థే దురితాన్యపయాంతి దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం షన్నో మిత్రః షన్వరుణః షన్నో షన్నో భవత్వర్యమాం షన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః షన్నో విష్ణురురుక్రమः. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి వ్రతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మావతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. యశ్చందసాం వృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోద్య మృతా సంబభూవ సమేంద్రో మేధయా శృణోతు అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం. శరీరం మే విచర్షణం జిహ్వామే మధుమత్తమాం కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రువం బ్రహ్మణః కోశోషి మేధయా పిహితః श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांति. हम वृक्षस्य रेरिव कीर्तिरुष्टं गिरेरिव उद्भववित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांति. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमधोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरते. य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्येभि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे वा प्रहासीः प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रन्नो अभिवातय मनः. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं मे माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीवो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि. स्मृति स्मृति
पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसन्तु प्रावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं श्रीदक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदुष्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमतत्कल्पार्धगं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् साक्षात् कर्णाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तिमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमा स्वमहिमिति भ्रान्तामृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूषुषुप्तुः पुमान् प्रागस्वास्वमिति प्रबोध समये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वावस्थास्वपि व्यावृत्तानुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया सस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांस्य निलोनलोम्बरमरन् महन्नादो हिमांशुः पुमां नित्या भाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मात्ममिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे येनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मा त्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः
सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् पटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवम् जनन मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा నమస్తే అమ్మా. व्याजेन देहिना प्रत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् ప్రణతోస్మి సదా శివం. అయ్యా నమస్కారం సార్. నమస్తే సార్, చెప్పండి. ఆ, సీత గారిని ఒక ప్రశ్న అడుగుదాం అనుకుంటున్నా. అదండి, అయ్యో భలేవారే. అంటే ఆవిడ ప్రార్థన ఆఖరి పేజీ మీద కాదా గురువు బరువు అని రాసుకున్నారు. అది ఏమైనా సమాధానం దొరికిందా అని. ఏంటండి ఆఖరి పేజీ మీద కాదా గురువు బరువు అని రాశారు. గురువు పైన నేను రాశానా? మీ ప్రార్థన పేజీ మీద కనిపిస్తుంది. కవర్ పేజ్ మీద ఏమోనండి, బ్యాక్ సైడ్. గురువు కాదు బరువు. కాదు బరువు అని ఉందా? ఏదో కాదా గురువు బరువు అన్నట్టు. కాదు గురువు బరువు కాదు. ఆయన పట్టుకుంటే మనకి సులభ సాధ్యులు కదా, అలా రాసుకున్నానండి. ఒక గురు శబ్దానికి బరువు అని కూడా అర్థం ఉందండి. గురువు అంటేనే బరువు. బరువుని దించే వాళ్ళు ఆకర్షణ గురువు శక్తి. అనుకుంటున్నారు. ఓకే, సమాధానం దొరికిందా లేదా రమణమూర్తి గారు? అసలు ఆవిడ ప్రశ్న వేయలేదని చెప్పారు కదా, ఇంకా అంటారా? సరే అయితే. సో ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్తున్నారు అనమాట అండి, మీకు గురువు బరువు కాదని. అదే లేదు గురుగారు, మీరు ఒకసారి ఆ మాట అన్నారు, నేను టక్కున రాసేసుకున్నా. అందుకంటే నాకు మతి ఎక్కువ అయిపోతుంది, అందుకని. మీకు ఎలాగనిపించింది అది? నేను కాదు అనేది మధ్యలో పైన రాశానండి, అందుకని రమణమూర్తి గారిని అడుగుతున్నాను, మీరు ఎలా చూసారు అది అంటున్నా. ఆవిడ పేపర్ అలా పెట్టి చదువుతున్నారు. అదే అనిపించింది. ఓకే కాదా గురువు బరువు అన్నట్టుగా అనిపించి ఇది ఈ ప్రశ్న సమాధానం దొరికిందా అని అడుగుతాను. ఇవాళ పరువు పోయేది కాదు అని చదవకపోయి చెప్పకపోతే కనుక. ఎనివే, ఏమంటారు? త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మణీషిణః యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. కర్మిణః ఏవ అధికృతాన్ అపేక్షయ ఏతే వికల్పాః. సార్ ముందు ఉందండి, ఒకటి ముందు ఉంది సార్, దానికంటే ముందు ఉంది. మూడో శ్లోకం చదవాలి. రెండు అయిపోయినాయిగా, మూడో చదవాలి. ఆ మూడో దాంట్లోనే భాష్యం త్యాజ్యం ఉంది. త్యాజ్యం ఇది చాపరే ఎక్కడుంది? ఆ ముందు పేజీలో ఉంది కదా, త్యాజ్యం శ్లోకం తర్వాత భాష్యం. అవును, కరెక్టే. త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మణీషిణః యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. త్యాజ్యం త్యక్తవ్యం దోషవత్
दोषः अस्य अस्ति इति दोषवत्। किं तत्? कर्म बन्धहेतुत्वात् सर्वमेव। अथवा दोषः यथा रागादिः त्यज्यते तथा त्याज्यम् इति एके प्राहुः मनीषिणः पण्डिताः। सांख्यादिदृष्टिम् आश्रिताः अधिकृतानां कर्मिणामपि इति। तत्रैव यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति च अपरे। कर्मिणः एव अधिकृतान् अपेक्ष्य एते विकल्पाः, न तु ज्ञाननिष्ठान् व्युत्थायिनः सन्न्यासिनः अपेक्ष्य। ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता इति कर्माधिकारात् अपोद्धृताः ये न तान् प्रतिचिन्ता ननु कर्मयोगेन योगिनाम् इति अधिकृताः पूर्वं विभक्तनिष्ठाः अपि इह सर्वशास्त्रोपसंहार प्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा सांख्या अपि ज्ञाननिष्ठाः विचार्यन्ताम् इति। न तेषां मोहदुःखनिमित्तत्यागानुपत्तेः न कायक्लेशनिमित्तानि दुःखानि सांख्याः आत्मनि पश्यन्ति। इच्छादीनां क्षेत्रधर्मत्वेनैव दर्शितत्वात् अतः तेन कायक्लेशदुःखभयात् कर्म परिच्छेदन्ति। नापि ते कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति येन नियतं कर्म मोहात् परिच्छेयुः। गुणानां कर्म नैव किञ्चित् करोमि इति हि ते संन्यस्यन्ति सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य इत्यादिभिः हि तत्त्वविदः संन्यासप्रकारः उक्तः। तस्मात् ये अन्ये अधिकृताः कर्मणि अनात्मविदः येषां च मोहात् त्यागः सम्भवति कायक्लेशभयाच्च तयेव तामसाः त्यागिनः राजसाः च इति निन्द्यन्ते। कर्मिणाम् अनात्मज्ञानां कर्मफलत्यागस्तुत्यर्थं सर्वारम्भ परित्यागी मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः इति गुणातीतलक्षणे च परमार्थसन्न्यासिनः विशेषितत्वात् वक्ष्यति च निष्ठा ज्ञानस्य सा परा इति। तस्मात् ज्ञाननिष्ठाः सन्न्यासिनः न इह विवक्षिताः। कर्मफलत्यागः एव सात्विकत्वेन गुणेन तामसत्वाद्यपेक्षया सन्न्यासः उच्यते। मुख्यः सर्वकर्मसन्न्यासः। सर्वकर्मसन्न्यासासम्भवे च न हि देहवृता इति हेतुवचनात् मुख्यः एव इति चेत् न हेतुवचनस्य स्तुत्यर्थत्वात् यथा त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् इति कर्मफलत्यागस्तुतिः एव यथोक्तानेकपक्षानुष्ठानशक्तिमन्तम् अर्जुनम् अज्ञं प्रतिविधानात् तथा इदमपि न हि देहवृता शक्यम् इति कर्मफलत्यागस्तुत्यर्थं वचनम्। न सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य नैव कुर्वन्न कारयन् इत्यस्य पक्षस्य अपवादः केनचित् दर्शयितुं शक्यः। तस्मात् कर्मणि अधिकृतान् प्रत्येव एष सन्न्यासत्याग विकल्पः। ये तु परमार्थदर्शिनः सांख्याः तेषां ज्ञाननिष्ठायामेव सर्वकर्म सन्न्यासलक्षणायाम् अधिकारः न अन्यत्र इति न ते विकल्पार्हाः। तच्च उपपादितम् अस्माभिः वेदाविनाशिनम् इत्यस्मिन् प्रदेशे तृतीयादौ च।
ఈ రెండో శ్లోకంలో మనం రెండో శ్లోకం చూసాం కదా. ఈ రెండో శ్లోకంలో 2 ప్రశ్నలు వేశాడు అని చెప్పాడు మనకి. ఏమిటా ప్రశ్నలు వేశారు? 2 ప్రశ్నలు వేశారు కదా ఆయన. కామ్యానాం కర్మాణం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణ అని 2 విషయాలు అడిగితే, అంటే ఈ రెండిట్లో ఏమిటి అంటే ఆ రెండో దానికి ప్రస్తుతం సమాధానం చెప్పటానికి ఉద్యుక్తుడవుతున్నాడు పరమాత్మ. ఎట్లా? త్యాజ్యం దోషవదేతేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణ యజ్ఞదాన తపఃకర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. దోషవత్ కొందరు దోషములు కలిగిన కర్మని, ఇవాళ ఏంటంటే ఇన్నావలింతలు వస్తున్నాయి. కొందరు దోషములు కలిగిన కర్మల్ని మాత్రం విడుదగినే కాని అని చెబుతున్నారు. మరికొందరు ఏమంటున్నారు? యజ్ఞము దానము తపస్సు కర్మ అనే కర్మ నత్యాజ్యం విడువదగినది కాదు అని అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? సన్యాస త్యాగ శబ్దార్థమునకు 3 రకాలు నిరూపించటానికి. రెండవ ప్రశ్నలో అడిగినటువంటి దానికి సమాధానంగా ఇప్పుడు మనకి చెప్పడం ప్రారంభం చేస్తున్నాడు. ఏమని? సన్యాస త్యాగ శబ్దార్థాలకి, శబ్దముల యొక్క అర్థాలకి సత్వరజస్తమో గుణాలనే త్రైవిధ్యాన్ని ఒకవేళ నిరూపించదలుచుకుంటే దానికి ఉండేటటువంటి విరుద్ధ పక్షాలు, అంటే అది కాదు అని చెప్పే పక్షాలు అనే విషయాన్ని చెప్పడం కోసం మనం వచ్చాడు. బంధహేతువు కదా కర్మ అంటే. బంధించబడేది ఏదైనా సరే దుష్టమైందే. ఎందుకంటే మనం మోక్షాన్ని కోరుకుంటున్నాం, బంధాన్ని కాదుగా. కనుక ఎవరైతే ఏదైతే బంధ కారణమవుతుందో అవన్నీ త్యాజ్యాలే అని. బంధహేతువులైనవన్నీ కూడా అంటే అన్ని కర్మలు అందులోకి వస్తాయి, దుష్టాలే. కనుక కర్మయందు ఎవరెవరికైతే అధికారము ఉన్నదో వారందరి చేత కూడా ఈ కర్మలు పరిచయింపదగినవే అని కొంతమంది అంటున్నారు. లేదా ఏవైతే రాగాది దోషములు ఉంటాయో, ఏమండి, యజ్ఞదాన తపకర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే దగ్గర కదా, రాగాది దోషాలు త్యజింపబడతాయో అలాగే ఆత్మజ్ఞానము లేక కర్మాధికారుల చేత కూడా పరిత్యజింపవలసినవి అని ఇంకొక పక్షంలో చెబుతారు. అంటే కర్మాధికారులు అంతఃకరణ శుద్ధి ద్వారా ఏదైతే యజ్ఞదాన తపకర్మలు ఆచరించవలసినవి అవి పరిత్యజించరానివి. ఎందుకు? అంతఃకరణ శుద్ధి కోసం అని
కొంతమంది చెబుతున్నారు అని మొదలెట్టారు. అంటే ఏంటవుతోంది ఇక్కడ అంటే బంధహేతువులు అవటం వల్ల ఏవైతే బంధహేతువులు అవుతున్నాయో అవి దోషవత్తులు, అంటే దోషము కలిగి ఉన్నవి కనుక అందులో నిఖిల కర్మలు విడవదగినవే. కాదండి, సాంఖ్యాది దృష్టిని ఆశ్రయించి అన్నాడు ఇక్కడ. ఈ సాంఖ్యాది దృష్టి అంటే ముందు సాంఖ్యమతం అంటే ఏమిటో తెలియాలి. ఈ సాంఖ్యాది దృష్టిని ఆశ్రయించిన కొందరు పండితులు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవరికైతే కర్మల యందు అధికారము ఉన్నదో, రాగాది దోషములు ఎలా విడవదగినవో అట్లాగే కర్మలు కూడా విడవదగినవి అని చెబుతున్నారు. అంటే ఏంటి? ఆ కర్మలలో యజ్ఞ దాన తప కర్మలు విడవదగినవి కావని కొందరు అభిప్రాయం. ఏమండి, రాగాది దోషాల్ని విడవమంటారు, కానీ యజ్ఞదాన తప క్రియలు విడవద్దని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరికైతే కర్మలందు అధికారం ఉన్నదో వాళ్ళను ఉద్దేశించిగో ఈ రకాలైనటువంటి ఆప్షన్స్, వికల్పాలు చెబుతున్నారు. ఎవరైతే జ్ఞాననిష్ఠులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పబడట్లేదు. జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం నిష్ఠామయ పురా ప్రోక్త అని మనకి కర్మల అధికారం నుంచి విడువబడిన వారి గురించి చెప్పబడింది. అంటే కర్మాధికారము నుంచి ఎవరైతే విడవబడ్డారో అంటే సన్యాసులు, జ్ఞానయోగంలో ఉన్నవారు, వారికి దీని గురించి అసలు ఆలోచించే పనే లేదుగా అని చెబుతున్నారు. ఈ సాంఖ్యమతం ఏమిటి ఇంతకీ అంటే, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం, ప్రకృతి పురుషుడు అని రెండు. ఈ ప్రకృతికి వికృతికి విలక్షణుడైనటువంటి అసంగమైనటువంటి, వీటితో కనెక్షన్ లేనటువంటి చిత్ స్వరూపమైనటువంటి ఆత్మ. ఇగో దానికి ఏం చేస్తున్నారు? దోషాలని ఆపాదిస్తున్నారు. దోషం ఆపాదించడం అంటే ఏమిటి? ఆయన అసంగుడు, ఈ ప్రకృతి వికృతులతో సంబంధం లేనివాడు, కానీ మూల ప్రకృతికి అతి సన్నిహితముగా, బుద్ధికి అతి సన్నిహితముగా ఉండుట వలన తానే ఆ కర్మలని ఆచరిస్తున్నాను అనే అజ్ఞానంతో ఉంటాడు ఆ జీవుడు, ఆ పురుషుడు. కానీ ఏ కర్మలు చేయడు, అతను కర్మలు చేయడు కానీ, అంటే అకర్త కానీ భోక్త. ఇది సాంఖ్య సిద్ధాంతం. ఏమండి? అయితే ఇప్పుడు ఏం చెబుతున్నాడు? కర్మయోగేన యోగిన జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం నిష్ఠామయ పురా ప్రోక్త అని చెప్పి, వాళ్ళకి ఇది కాదయ్యా అని చెప్పి ఏమంటున్నాడు? కర్మయోగేన యోగిన అని ఇంతకు ముందు జ్ఞాననిష్టతో కాకుండా జ్ఞాననిష్ఠుల కంటే భిన్నముగా కర్మనిష్ఠుల కలవారి కోసమని ఇదిగో ఇవన్నీ చెబుతున్నానయ్యా అన్నాడు. అంటే ఏమిటన్నమాట? ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాము? ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి అన్ని అంశాలు కర్మయోగులకి చెప్పారు, జ్ఞాన మార్గము చెప్పారు, వివిధ అంశాలన్నీ చెప్పుకొచ్చారు ఇప్పటిదాకా 17 అధ్యాయాల్లో. ఈ చెప్పినన్నిటిలోని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? వాటిని ఉపసంహరిస్తున్నాడు. ముందేమో ఉపక్రమం అయింది, ఇప్పుడు ఉపసంహారం దగ్గర ఉన్నాం. అందుకని ఈ ఉపసంహరణ ప్రకరణం కనుక చెప్పండి సార్. ఏం లేదు సార్, ఏం లేదు.
ఇది ఉపసంహారం కదండి. కనుక ఇక్కడ కేవలం కర్మయోగులకే కాదండి, జ్ఞాన నిష్ఠలకు కూడా అని ఆ జ్ఞాన నిష్ఠ అనే నిష్ఠులైన సాంఖ్యులు. ఇక్కడ ఈ సాంఖ్య శబ్దం భలే కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది మనకి. సాంఖ్య దర్శనం కింద చెబితే అది భిన్నము. ఈ సాంఖ్య శబ్దాన్ని భగవద్గీతలో వినియోగించింది ఎట్లా అంటే జ్ఞాన నిష్ఠ అనే తాత్పర్యంలో చెప్పారు. దానికి మనకి రెండో అధ్యాయంలోనే ఈ సాంఖ్య శబ్దం ఎందుకు వచ్చింది అనే వివరం కూడా మనకి చెప్పబడింది. సరే, కనుక ఇక్కడ ఇది ఉపసంహారం కదా. కనుక ఈ శ్లోకం ద్వారా కర్మయోగులకే కాదండి, సాంఖ్యులకు కూడా. అంచేత సర్వశాస్త్ర ఉపసంహారం గనక వాళ్ళు కూడా విచారింపదగిన వారే అని అనద్దయ్యా అని శంకించక్కర్లేదు. సాంఖ్యులకు మోహము వల్ల ప్రాప్తించే దుఃఖం కారణంగా కర్మ పరిత్యాగం సంభవించదు. ఇక ఇచ్ఛ, ద్వేషం, కోరిక, రాగము ఇవన్నీ దేని ధర్మాలు అంటే ఈ క్షేత్రం యొక్క ధర్మాలు. క్షేత్రి యొక్క ధర్మము కాదు, లేదా క్షేత్రజ్ఞుడి ధర్మం కాదు. అంటే ఇచ్ఛాదులు క్షేత్ర ధర్మముగా చూపించాడు కాబట్టి ఈ కాయ కష్టాలు, కర్మలు త్యజించడము ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానులు కర్మలని క్షేత్రజ్ఞ నిష్టముగా అంటే క్షేత్రజ్ఞుడికి సంబంధించిన దానిగా చూడరు. అలా అన్నావు అనుకో, అంటే ఏం చేయాలి? కర్మని వాళ్ళు నియతమైనటువంటి కర్మలను భోజనం చేయాలి, పడుకోవాలి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, నియతమైన కర్మలను మోహము వలన మోహంతో పరిత్యజించి చెయ్యాలి కాబట్టి చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడేమవుతుంది? వాళ్ళు ఈ కర్మలని నేను చేస్తున్నాను అంటే ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు చేస్తున్నాడు ఆత్మనిష్టలుగా చూడరు. అలా చూడని ఆ సాంఖ్యులకు అసలు కర్మ ప్రాప్తే లేదు. కర్మ ప్రాప్తి లేనప్పుడు కర్మ సన్యాసము అని చెప్పడం అన్నది సరిగ్గా సరిపోదుగా అని ఒక శంకని లేవదీస్తాడు. నాయన అట్లాంటి శంక పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. ఏం చెప్పారు చూశారు కదా. జ్ఞానులకు కర్మ ఆత్మనిష్ట వందు చూడరు, ఆత్మనిష్టగా అంటే ఆత్మ చేస్తున్నది అని చూడరు. అలాంటప్పుడు కర్మలు ఆత్మనిష్టం కావు. అప్పుడు వాళ్ళ కర్మ ప్రాప్తే లేదు. ఇంకా కర్మ సన్యాసం అని చెప్పడం ఏమిటి అంటే అలాంటి శంక కాదయ్యా. కర్మ గుణ సంబంధమైనది. కర్మ గుణముల యొక్క సంబంధించినటువంటిది. అంటే ఒకళ్ళని తత్వవేత్తలు ఏమండి ఒకళ్ళని పట్టుకుంటుంది, ఒకళ్ళని విడిచిపెడుతుంది అంటారా? పట్టుకోవడం అది దానికేం పని అండి? పట్టుకోవడం విడిచిపెట్టడం, మనమే దాన్ని పట్టుకోవడమో విడిచిపెట్టడం అన్నది గోలంతా. అంటే ఆ సందర్భం అలా అనిపించింది నాకు. అంటే మనం చేస్తూ ఉంటే మనం దాన్ని పట్టుకున్నట్టే కదా, అట్లా అంటున్నా. అది తప్ప రైట్? పట్టుకోకుండా చేయకూడదా? అంటే ఇప్పుడు నిన్న మీరు చెప్పినట్టుగా సంకల్పంలో మార్పు రావాలి కదా, సంకల్పమే లేకుండా చేసే కర్మ గురించి కూడా నిన్న చెప్పారు అది మీరు. కాదండి, ఇప్పుడు మీరు అలా ఊరికే కూర్చుని ఉన్నారు, అది కర్మ కాదా? కరెక్టే, కర్మే. మరి అంటే తత్వవేత్తలకి అవివేక ప్రాప్తమైన అవివేకము వల్ల జనించిన కర్మల పరిత్యాగము, దానిని సన్యాసం అంటారు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్తేషాం సుఖీ వశీ అని ఇంతకుముందు చెప్పాడుగా. తత్వవేత్తకి సన్యాసం ఎలా ఉంటుందో చెప్పాడు. కనుక అవివేకముతో ప్రాప్తమైన కర్మలే, వాటిని అవివేకాన్ని తొలగించుకుని వివేకముతో పరిత్యజించటము కర్మ సన్యాసము అని
ఇక్కడ వివరం చెప్పారు మనకి. చెప్పి ఎవరైతే ఆత్మజ్ఞానము లేనివారు, అనాత్మజ్ఞులు, ఆత్మజ్ఞులు కానివారు అంటే కర్మల యందు అధికారము కలిగిన వారు, ఎవరెవరైతే మోహము వలన కాయానికి అంటే శరీరానికి క్లేశ భయాల వలన, అమ్మో ఇది చేయడం కష్టమండి బాబు, ఇలా ఇలా శరీర కాయ క్లేశ భయం చేత లేదా మోహము చేత కర్మలను పరిత్యజిస్తారే ఎవరు? అనాత్మజ్ఞులు, కర్మయందు అధికారము కలిగిన వారు. అలాంటి అనాత్మజ్ఞులకు అయినటువంటి కర్మిష్ఠులకు కర్మఫల త్యాగము యొక్క గొప్పదనం చెప్పడం ఎట్లాంటిదంటే, వాళ్ళు తామస త్యాగులు, రాజస త్యాగులు అని వాళ్ళని నిందిస్తున్నారు అంటాడు. అంటే ఏంటి? సర్వారంభ పరిత్యాగి మౌని సంతుష్టో ఏనకేన చిత్ అనికేతన స్థిరమతి అనే ఏ విధంగా అయితే ఈ గుణాతీత లక్షణాన్ని చెప్పినప్పుడు అసలు సన్యాసము యొక్క లక్షణాల్ని, విశేషాల్ని తెలియచేశాడు. కాబట్టి ఈ సన్యాసం ఏమిట? జ్ఞానస్య చ యా పరానిష్ట, జ్ఞానము యొక్క పరాకాష్ఠగా వచ్చిన నిష్ఠ. అంటే జ్ఞాననిష్ఠులకు మాత్రమే సన్యాసం. జ్ఞానంతో వదిలిపెట్టాడు. ఏమండి? కర్మఫల పరిత్యాగము, ఈ కర్మ కాదు, కర్మఫల పరిత్యాగమే సాత్వికత అనే గుణము వల్ల ఏమండి సర్వకర్మ ఫల పరిత్యాగము ఏమిటవుతుంది? ఇది సాత్వికత వల్ల లభిస్తుంది. సాత్వికత అనే గుణం చేత లభిస్తుంది కాబట్టి రాజస తామసాదుల్ని తొలగించి తీసేసి పరిగణించకుండా ఏదైతే సన్యాసము అని చెప్పబడుతుంది. ఈ సన్యాసం ఏమిటి? సాత్వికమనే గుణము చేత, ఇక్కడ గుణము అని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఈ సన్యాసం గురించి ఏది మాట్లాడుతున్నాడంటే, జ్ఞానము యొక్క పరాకాష్ఠగా వచ్చినటువంటి నిష్ఠతో వచ్చినటువంటి సన్యాసం గురించి చెప్పట్లే. కర్మయందు అధికారము ఉండి ఎవరైతే ఈ అనాత్మజ్ఞులున్నారో వాళ్ళు కర్మఫల త్యాగ చేస్తే వాళ్ళు చేసింది ఏమిటి? తామస త్యాగులు, రాజస త్యాగులు అయ్యి ఏమండి సాత్వికతమనే గుణము చేత తామసాదులను వదిలి సన్యాసం అని చెప్పబడుతుంది. ఇది సర్వకర్మ సన్యాసం మాత్రం కాదు, ఇది గుణమునకు సంబంధించింది. అంటే గౌణము, ఇది ముఖ్య సన్యాసము కాదు. కనుక సర్వకర్మ సన్యాసము సంభవించనంత వరకు ఇక్కడ మనం స్వీకరించాల్సిన ఏమిటంటే ఈ గౌణ సన్యాసాన్ని స్వీకరించాలి. అంచేత ఇంతకు పూర్వము చెప్పినట్లుగా సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్య నైవ కుర్వన్ నకారయన్ ఆస్తే అనేటటువంటి ఆ స్థితి గురించి ఇక్కడ మాట్లాడట్లేదు. అంటే కర్మలయందు అధికారులైన వారి విషయమే ఇక్కడ ఈ సన్యాసము, త్యాగము అనేటటువంటి వివరాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు.
పరమార్థదర్శులు అంటే క్షేత్రమును క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి దర్శించగలిగిన వాళ్ళు, ఆ సాంఖ్య జ్ఞానులైన వాళ్ళు. సాంఖ్య దర్శనం కాదండి, కృష్ణుడు చెప్పిన సాంఖ్య బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు, సర్వకర్మ సన్యాస రూపమైన జ్ఞాన నిష్టయందు మాత్రమే వాళ్ళకి అధికారము, ఇతరములైన దాని మీద అధికారము లేదు. కనుక వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ విచారించటం లేదు అని ఇక్కడ 3వ శ్లోకంలో మనకి ఎవరి గురించి ఇది మాట్లాడుతున్నారు, ఈ సన్యాసంలో ఏ సన్యాసుల గురించి అని వివరించడానికి చెప్పి, తత్రైతేషు వికల్ప భేదేషు నిశ్చయం శృణు మే తత్ర త్యాగే భరత సత్తమ ఈ ప్రింటింగ్ నిశ్చయం శృణు మే తత్ర త్యాగే భరత సత్తమ త్యాగో హి పురుష వ్యాఘ్ర త్రివిధ పరికీర్తితః. సంప్రకీర్తితః అని ఉంది ఇక్కడ. ఏమండి పుస్తకంలో సంప్రకీర్తితః అని ఉందండి, అది తప్ప? ఏ పుస్తకంలో? నా దగ్గర ఉన్నది సహా ఉంది మధ్యలో ముందు. అది సమ్ము ఉండటం వల్ల నష్టం లేదు, ఇక చదవకపోయినంత వల్ల గొడవ లేదు. ఓకే అది కొంచెం బలంగా చెప్పడం అంతే. సమ్ అనేది ఉపసర్గ, ఇంకొంచెం ఓకే బలంగా చెప్పండి, అంతే. నొక్కి చెప్పండి. ఈ పుస్తకంలో లేదు. సరే అలాగే చదువుతాం. త్యాగో హి పురుష వ్యాఘ్ర త్రివిధ పరికీర్తి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ పరికీర్తిత అని ఇక్కడ రాశారు, అక్కడ సంప్రకీర్తిత అని ఉంటుంది చూడండి. అయితే సంప్రకీర్తితః అని ఉంది, కరెక్ట్. నిశ్చయం శృణు అవధారయ మే మమ వచనాత్ తత్ర త్యాగే త్యాగ సన్యాస వికల్పే యథా దర్శితే భరత సత్తమ భరతానాం సాధుతమ త్యాగ హి త్యాగ సన్యాస శబ్దవాచ్యః హి యః అర్థః సహ ఏకః ఏవ ఇత్యభిప్రేత్యాః త్యాగో హి ఇతి పురుష వ్యాఘ్ర త్రివిధః త్రిప్రకారః తామసాది ప్రకారైః సంప్రకీర్తితః శాస్త్రేషు సమ్యక్ కథితః యస్మాత్ తామసాది భేదేన త్యాగ సన్యాస శబ్దవాచ్యః అర్థః అధికృతస్య కర్మిణః అనాజ్ఞాతస్య త్రివిధః సంభవతి న పరమార్థదర్శినః ఇది అయం అర్థః దుర్జ్ఞానః తస్మాత్ అత్ర తత్వం న అన్యః వక్తుం సమర్థః తస్మాత్ నిశ్చయం పరమార్థ శాస్త్ర విషయం అధ్యవసాయం ఐశ్వర్యం శృణు. తత్ర త్యాగే త్యాగ సన్యాస విషయంలో వచనాత్ మే నా యొక్క వచనం వలన నిశ్చయమును శృణు విను. ఏమిటది? త్యాగో హి త్యాగమైతే త్రివిధ 3 విధాలు సంప్రకీర్తిత చెప్పబడినది. త్యాగమును 3 విధాలుగా చెబుతున్నాడు. ఏమిటది? ఇగో నీకు అనేకమైన డౌట్లు వస్తున్నాయి, కానీ అది వస్తుందా ఇది వస్తుందా అట్లా ఉంటుందా ఇట్లా ఉంటుంది, ఇవన్నీ సంశయాలు ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టడానికి ఇగో నా నిశ్చయాన్ని చెబుతున్నా వినవయ్యా అంటున్నాడు అనమాట. సింపుల్ గా ఏం చెబుతున్నాడు? ఈ రకరకాల వికల్ప భేదాలు ఇట్లా ఉన్నా కూడా నాయనా, త్యాగ సన్యాస వికల్ప విషయముగా
నిశ్చయముగా ఇగో నా వాక్యాల వల్ల నిశ్చయించుకో, నేను చెప్పబోయేది విను, ఇది ఫైనల్ అంటున్నాడు అనమాట. అంటే త్యాగ సన్యాస శబ్దముల చేత చెప్పబడే అర్థము ఒకటి అనే అభిప్రాయాన్ని అనుసరించి ఇక్కడ పరమాత్మ చెబుతున్నాడు త్యాగోహి. అట్లా త్యాగము మాత్రము సాత్విక, రాజస, తామసము. సాత్విక, రాజస, తామసము అనే భేదాల చేత ఇది త్యాగం 3 విధాలుగా శాస్త్రం ముందు చెప్పబడింది. ఈ తామసాది భేదాల చేత 3 విధములైనటువంటి త్యాగ సన్యాస శబ్దములతో చెప్పబడినటువంటి వాచ్యమైనటువంటి అర్థము ఎవరికి సంభవిస్తుందిట? అనాత్మజ్ఞుడు, కర్మకి అధికృతుడికి మాత్రమే సంభవిస్తుంది. ఏది? త్యాగము అనేటటువంటిది త్రివిధములైనటువంటి పరమార్థము దర్శించిన వాడున్నాడే వాడికి సంభవించదు. ఏమండి? కనుక పరమార్థ శాస్త్రార్థ విషయాన్ని ఈశ్వర సంబంధమైనది అంటే ఐశ్వర్యము, దాని నిశ్చయాన్ని వివరంగా చెబుతున్నాను వినవయ్యా అని ప్రారంభం చేశాడు. ఆయన నిశ్చయాన్ని ఆయన చెప్పడానికి ఏమని చెబుతున్నాడు? నాయన నువ్వు అడిగావు, ఏమని అడిగావు? కర్మాధికారి చేయదగినది సన్యాసత్యాగ శబ్దములతో చెప్పబడినది అంటే ఫలముల యందు కోరికని తో సహా కర్మత్యాగము గురించి నా నిశ్చయాన్ని వినవయ్యా అని వివరం చెప్పుకొస్తున్నాడు అనమాట. అంటే కర్మాధికృతులైన వారితే చేయబడేటటువంటి ఫలముల యందు అపేక్ష పూర్వకమైన కర్మ త్యాగము, తామస రాజసాది సాత్వికాలు ఉన్నాయే, ఈ కర్మ త్యాగము 3 విధాలు. ఈ కర్మ త్యాగం ఏదైతే ఉందో అది 3 విధాలు. అని ఈ వివరం చెబుతూ రకరకాల ఉపపత్తులు ఇంకా మనకి చూపించబోతున్నాడు. ఏమిటది? యజ్ఞోదానం తపః కర్మ నత్యాజ్యం కర్మ కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం అని తర్వాతి శ్లోకంలో మనకి చెబుతున్నాడు. ఏమని? కహ పునః అసౌ నిశ్చయ ఇత్యాతః ఆహా యజ్ఞోదానం తపఃకర్మ నత్యాజ్యం కర్మ ఏవ తత్ సరి కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. ఇక నిశ్చయంగా ఏం చెబుతున్నాడయ్యా అంటే యజ్ఞ దానం తపః ఇత్యేతత్ త్రివిధం కర్మ నత్యాజ్యం నత్యక్తవ్యం కార్యం కరణీయం ఏవ తత్. కస్మాత్ ఎందువల్ల? యజ్ఞం దానం తపః చ ఏవ పావనాని విశుద్ధికారాణి మనీషిణాం ఫలాభిసంధీనాం ఇత్యేతత్. ఎందుకు చేయాలయ్యా ఇవి అంటే యజ్ఞము దానము తపస్సు ఇవి ఉన్నాయే కర్మ విడవదగింది కాదు. అది అవి అంటే ఏమిటి? యజ్ఞదానం తపాలన్నమాట. ఈ 3 కూడా
కార్యమే అంటే చేయదగినవే. ఎందుకుట? ఈ 3 విధాలైన కర్మలు కూడా ఫలమును కోరని వారికి, ఫలమును కోరిన వారికి కాదండి, ఫలమును కోరని వారికి పావనాని, వాళ్లకు విశేషమైన శుద్ధికి కారణములు అవుతాయి అని చెప్పారు. అంటే యజ్ఞదాన తపఃకర్మ అనేటటువంటి ఇదేవైతే ఉన్నాయో, ఎవడికైతే ఫలాభిసంధి అంటే ఫలముల యందు కోరిక లేకుండా, అనుసంధానం కాకుండా, దాని యందు అపేక్ష లేకుండా ఉండేటటువంటి వారు ఉంటారో, ఏమండి, జ్ఞాన ప్రతిబంధకములైనటువంటి వాటికి అంటే జ్ఞానోత్పత్తి యోగ్యత రూపమైన పుణ్య విశేషాలకి కారణమై ఏటటువంటి అంతఃకరణ శుద్ధికి ఇవి తోడ్పడతాయి. కనుక ఇవి ఫలకరములు. ఏ విధంగా? అంతఃకరణ శుద్ధికి పనికొస్తాయి కాబట్టి. అంటే యజ్ఞదాన తపస్సులనే ఈ 3 కూడా కర్మఫలమును కోరని వారికి అత్యంతమైన శుద్ధి కారణములు కనుక, అంతఃకరణ శుద్ధి కారణములు కనుక ఈ 3 విధములైన కర్మలు కూడా విడువదగినవి కాదు. అంటే ఈ 3 విధములే అమ్మా, చేస్తూ ఉండగానే పునీతులైపోతారు, అంతేనండి? అంతే. ఎప్పుడు దాని ముందు ప్రీ కండిషన్ ఉంది. ఏమిటది? ఫలమును కోరని వారలకు. ఫలము కోరావా గోవిందా, అంతే, అదే పాయింట్. ఫలము కోరకపోతే గోవిందుడు. బాగా చెప్పారు. ఎవరిని పట్టుకోవాలని చెప్పారు. ఫలమును కోరావా గోవిందా, పోయింది. ఫలమును కోరకపోతే గోవిందుడు దొరుకుతాడు మనకి. అంతే కదా. ఇవి విడువదగినవి కాదయ్యా అన్నాడు. కనుక కర్మాధికి అర్హత కలిగినటువంటి వారల చేత యజ్ఞదాన తపస్సులనేవి ఛేదింపదగినవి కావు, అవి ఆచరించదగినవే అని చెప్పి, ఏతాన్యపితు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. ఏతాన్యపి తు కర్మాణి యజ్ఞదాన తపాంసి పావనాన్యుక్తాని సంగం ఆసక్తిం తేషు త్యక్త్వా ఫలాని చ తేషాం త్యక్త్వా పరిత్యజ్య కర్తవ్యానీతి అనుష్ఠేయానీతి మే మమ నిశ్చితం మతం ఉత్తమం. నిశ్చయం శృణు మే తత్ర ఇతి ప్రతిజ్ఞాయ. నిశ్చయం శృణు మే తత్ర. ముందు చెప్పాడుగా 4వ శ్లోకంలో, నిశ్చయం శృణు మే తత్ర అని ప్రతిజ్ఞాయ పావనత్వం చ హేతుం ఉక్త్వా ఏతాన్యపి కర్మాణి కర్తవ్యాని ఇత్యేతత్ నిశ్చితం మతం ఉత్తమం ఇతి ప్రతిజ్ఞాతోపసంహార ఏవ న అపూర్వార్థం వచనం, న అపూర్వార్థం వచనం. ఏతాన్యపి ఇతి ప్రకృత సంనికృష్టోర్థతోపపత్తేః సాసంగస్య ఫలార్థినః బంధహేతవః ఏతాన్యపి కర్మాణి ముముక్షోః కర్తవ్యాని ఇతి అపిశబ్దస్యార్థః న త్వన్యాని కర్మాణి అపేక్షా ఏతాన్యపి ఇత్యుచ్యతే. అన్యే వర్ణయంతి నిత్యానాం కర్మాణాం ఫలాభావాత్ సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ ఇతి నోపపద్యతే. ఏతాన్యపీతి యాని కామ్యాని కర్మాణి నిత్యేభ్యః అన్యాని ఏతాన్యపి కర్తవ్యాని కిముత యజ్ఞదాన తపాంసి నిత్యానీతి
తదసత్ నిత్యానామపి కర్మాణం ఫలవత్వస్య ఉపపాదితత్వాత్ యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని ఇత్యాది వచనేన నిత్యాన్యపి కర్మాణి బంధహేతుత్వా ఆశంకయా జిహాసోః ముముక్షోః కుతః కామ్యేషు ప్రసంగః దూరేణ హ్యవరం కర్మ ఇతి చ నిందితత్వాత్ యజార్థాత్ కర్మణో అనృతః అన్యత్ర ఇతి చ కామ్యకర్మాణం బంధహేతుత్వస్య నిశ్చితత్వాత్ త్రైగుణ్య విషయా వేదాః త్రైవిద్యా మాం సోమపాః క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఇతి చ దూరవ్యవహితత్వాత్ చ న కామ్యేషు ఏతాన్యపి ఇతి వ్యపదేశః. ఇంతకుముందు ప్రతిజ్ఞ చేశాడుగా, ఆ ప్రతిజ్ఞాతమైనటువంటి అర్థాన్ని ఏతాన్యపి అనే ఈ శ్లోకంతో ఉపసంహరిస్తున్నాడు. అంటే పవిత్రకరములైనటువంటి యజ్ఞ తపోదాన రూపములైన కర్మలయందు ఆసక్తిని ఫలమును విడిచి ఆ కర్మలు అనుష్ఠింపదగినవి. ఇది నిశ్చయమైనటువంటి నా యొక్క ఉత్తమమైన మతము. మతం అంటే అభిప్రాయం. నిశ్చయం శృణుమే తత్ర అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడుగా. అంచేత ఆ యజ్ఞదాన తపోక రూపమైన కర్మలకు పావనత్వము హేతువుగా చెప్పి, పావనత్వాన్ని హేతువుగా చెప్పాడు. చెప్పి ఏతాన్యపితు కర్మాణి అని ఈ ప్రతిజ్ఞ ఉపసంహారానికి చెప్పాడు. కానీ ఏతాన్యపి అని ఏదైతే ప్రస్తుతం చెప్పాడో కొత్త విషయాన్ని బోధించటం కోసం కాదు. ఇవి కూడా అంటే ఇంకా ఏమిటో ఉన్నాయని అనుకోకూడదు. ఆ పాత వాటినే చెప్పాడు, కొత్తగా ఏం చెప్పట్లే ఇక్కడ. సంగరహితుడైన ఫలము కోరెడి వాడికి, సంగరహితుడైనను ఫలమును కోరేవాడికైనా, బంధహేతువులైనను సంగరహితుడైనను ఫలమును కోరెడివాడికైనను బంధహేతువులైనను యజ్ఞదాన తపో కర్మలు ముముక్షువునకు కర్తవ్యములు. ఎందుకుట అంటే ఇవి శుద్ధికారకములు కనుక. వాటి గురించి ముందే చెప్పాడుగా. ఏమని? అంతఃకరణ శుద్ధి కల్పిస్తాయని చెప్పి. కనుక ఆ పావనత్వము హేతువుగా తీసుకుని వీటిని విడువదగ్గవి కావు అని చెబుతున్నాడు. అంటే ఏతాన్యపి అని చెప్పడం ద్వారా నిత్యకర్మ విషయములో కాదు. అని అన్యే అనే మాట ఎక్కడైతే వాడాడో వీటి వల్ల నిత్యకర్మలకు ఫలం లేదు. మీరు గమనించండి, నిత్యకర్మలకి ఫలమేమి ఉండదు. సంధ్యావందనం చెయ్యాలంతే. ఫలం దేనికి ఉంటుంది? కామ్యకర్మలకు ఉంటుంది. నిత్యకర్మలకి చేయకపోతే విప్రతిపత్తి ఉంది, పాపం ఉంది. నిత్యకర్మ త్యాగము వలన పాపహేతు అది. కానీ నిత్యకర్మ అనుష్ఠానం వల్ల కొత్త పుణ్యం ఏం రాదు. కనుక నిత్యకర్మలకి ఫలం లేదు కాబట్టి సంగత్యక్వా ఫలానిచ అంటే సంగమును ఫలమును విడిచిపెట్టి అని చెప్పడం వల్ల నిత్యకర్మల కంటే వేరైన కామ్యకర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇగో అవి ఏతాన్యపి అని దగ్గర ఇలాంటి కామ్యకర్మలు కూడా చేయదగినవే. ఎట్లా? ఒక్క నిమిషం. వదిలిపెట్టేసినా కూడా పాపం వస్తుందా మరి అప్పుడు? అంతేగా. నిత్యకర్మలు వదిలేస్తే ప్రత్యవాయ దోషం వస్తుంది. నిత్యకర్మలని వదిలేస్తే ప్రత్యవాయువు అని చెప్పబడింది కదా తల్లి. కనుక
తప్పక చేయాల్సినటువంటి నిత్య కర్మలైనటువంటి యజ్ఞదాన తప అవన్నీ అవశ్యము చేయదగినవే అని కొందరు వర్ణిస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ అది సెట్ కాదయ్యా. యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని అని చెప్పడం ద్వారా ఏమిటవుతుందిట? ఇప్పుడు యజ్ఞము వాడికి విహితమైన కర్మ కాదా? తపస్సు వాడికి విహితమైన కర్మ అవునా కాదా? దానం వాడికి విహితమైన కర్మ అవునా కాదా? కనుక వీటికి కూడా నిత్య కర్మలకు కూడా ఫలం చెబుతున్నాడు. ఎట్లా ఎట్లా అంటే పావనత్వాన్ని ఇస్తుంది. అంచేత బంధము కలిగిస్తుందనే శంకతో నిత్య కర్మలను కూడా విడిచిపెట్టాలి. ఇక్కడ విషయం ఏమిటంటే, సింపుల్ గా మనం చెప్పుకోవాలంటే, యజ్ఞదాన తపకర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సాధారణంగా ఫలహేతువులు. ఏది? మీరు ఫలమును కోరుకున్నట్లయితే, ఫలమును ఎవరైతే కోరుకుంటాడో వాటికి ఫలహేతువులే. ఏదో స్వర్గం వస్తుందో, ఫలానా వస్తుందో, ఫలానా వస్తుంది. ఆ ఫలమును కోరుకోవడం వదిలేస్తే అప్పుడు కూడా ఏదో ఫలితం ఇస్తుందిగా. ఏంటి ఆ ఫలితం ఇస్తుంది అంటే, మనకి పావనత్వాన్ని కలగజేస్తుంది. అంటే అంతఃకరణ శుద్ధిని కలగజేస్తుంది. ఈ అంతఃకరణ శుద్ధిని కలగజేసే నిమిత్తమై ఈ యజ్ఞదానాది తపకర్మలను విడిచిపెట్టరాదయ్యా అని నిర్ణయం చేశారు. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదండి, ఎట్లా ఎట్లా విడగొట్టి చూడాలా అనే ప్రయత్నం చేస్తే, కర్మ అంటే ఏది? కామ్యకర్మల, నిత్య కర్మల, నైమిత్తిక కర్మల. నిషిద్ధ కర్మల గురించి మనం మాట్లాడుకోకర్లే. నిషిద్ధ కర్మలు చేయకూడదు. కనుక ఇప్పుడు ఈ చెప్పే ఈ కర్మ చెయ్యి అంటున్నాడు ఏదైతే ఉందో అది నిత్య కర్మల గురించా, నైమిత్తిక కర్మల గురించా, లేకపోతే కామ్య కర్మల గురించా? ఇది గొడవ. ఇంతకు మించి అక్కడ గొడవలు ఏం లేవు. పరమాత్మ ఏం చెబుతున్నాడు? ఏదానైనా ఫలాభిసంధి లేకుండా, ఫలము యందు అపేక్ష లేకుండా చేసిన ఏ కర్మ అయినా సరే అది ఈక్వల్ టు పావనత్వము, ఈక్వల్ టు అంతఃకరణ శుద్ధి, ఈక్వల్ టు జ్ఞానానికి మార్గం, రూట్ మ్యాప్ అనమాట. ఆ ఎంట్రీ పాయింట్ అక్కడ తీసుకెళ్తున్నాం. కనుక కర్మలని ఆచరిస్తూ ఫలత్యాగం చేయవయ్యా అన్నది సారాంశంగా ఒక లైన్లో మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడికి ఆపుకుందాం అండి, రేపు చదువుకుందాం మిగతాది. చెప్పండి, ఏదో అనబోతున్నారు. మీరేదో అడగబోయారు, అడిగేసేయండి. ఎవరండి? నేనా? ఆ, అంటే ఇప్పుడు మరి నిత్య కర్మలు అవి సన్యాసం తీసుకున్న వాళ్ళకి ఉండవు కదా. వాడు భిక్ష చేయడా, అన్నం తిండా? అంటే మనకి కార్మికమైన మామూలు దేహ సంబంధమైనవి కాకుండా పూజారిక అందుకే సంధ్యావందనాది వాటిని గౌణము అన్నారు. అందుకే వాటిని గౌణ కర్మలు అన్నారు. సర్వకర్మ సన్యాస గురించి మాట్లాడలే ఇక్కడ. అయినా మనం ఆ స్థితిలో లేం కదా తల్లి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. ఇంకా మనం సంసారంలో కొట్టుకుంటాం కదా. మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆలోచిద్దాం. గృహస్థులే కాబట్టి ఇంకా ఆ